कि जिहड़ा सिख इतिहास नूं खत्म करना ये कोई किरपान नाल नहीं, कोई बंब नाल नहीं, कोई गोले नाल नहीं, कलम नाल। सिक्ख्या अगर साडे इतिहास नाल छेड़छाड़ की जाती है, साडे बच्चों नूं सही नहीं पढ़ाया जाता, तो सानूं ये सिक्ख्या बोर्ड की लोड़ नहीं, तो असीं इहनूं ताले भी ला सकते हैं, चार चफेरे तो बंद कर सकते हैं। असीं देखांगे की करदे ने। अदरवाइज वो जे काम करनगे ते छलांगा दा वख लै लैणगे, जे वो भी दूजिਆਂ को कठपुतली बनणगे ते लोकां ने जिवें उन्हां नूं दित्ता फतवा ते उवें अगले साल उन्हां नूं फतवा दे देणगे। सानू भावें दी इत्थे जिन्ना चਿਰ मर्जी मोर्चा चलाउणा पै जाए, सानू कोई परवाह नहीं, ना बच्चों की ना सानू आपदे एजेंट्स दी। असीं ये हक लैके रहांगे। देखो जिहड़ी भाजपा ना उहदी सोचनी अलैदी आ, उहदी जिहड़ी लड़ाई आ केवल ते केवल मनुखता नूं खत्म करन दी लड़ाई आ। सत श्री अकाल जी, निरपੱਖ पोस्ट वेख रहे हो तुसीं। लगातार कवरेज जो है वो मोहाली बोर्ड के बाहर तो की जा रही है, तो इस समय साडे नाल खोसा किसान यूनीयन के सूबा प्रधान जो ने सुखजिंदर सिंह खोसा जी साडे नाल ने। हालांकि हुणी तुहानूं दस दईए कि संबोधन करके आए ने ते कहा लगातार जो है सरकारां दे उत्ते भी इन्हां दे वल्लों काफ़ी तंज कसे गए ने। उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सब तो पहलां स्वागत है सर तुहाडा जी। देखो जी प्रेस का बहुत 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 धन्यवाद जी तुहाडा। देखो जी ये जिहड़ा मोर्चा असीं सिੱਖਿਆ दफ्तर के सामने लाया, ये 7 तरीक तो लैके साडा पिछले 7 तरीक तो लैके चालू आ। 1 महीने तो समा उपर हो गया, 1.5 महीना होने वाला। और जिहड़ा ये मोर्चा सी सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा उन्होंने साडे नाल राबता पूरा कायम किया। राबता करन तो बाद मेरे रोपड़ जिले के प्रधान सरदार कुलविंदर सिंह जी पजोला ते मेरे पंजाब के जनरल सकत्तर जिहड़े मेरे नाल ने गुरिंदर सिंह जी भंगू, इन्हां दी मैं ड्यूटियां लाइयां जिहड़ियां अज तक तनदेही नाल निभा रहे हैं। और दास भी इत्थे बहुत गेड़े ला गया, क्योंकि ये जिहड़ी सरकार की नीति आ कि जिहड़ा सिख इतिहास नूं खत्म करना ये कोई किरपान नाल नहीं, कोई बंब नाल नहीं, कोई गोले नाल नहीं, कलम नाल। क्योंकि साडे सिख इतिहास नूं कलम दे नाल तोड़ मरोड़ रही आ। पर असीं ये दसना चाहुंदे इन्हां नूं भी असीं ये जिहड़ी कलम दे नाल इन्हां लिखिआ ना उसे कलम दे नाल ही इतिहास असीं ठीक करवाउण। और जिन्हां ने ये लिखिआ, जिन्हां ने पबलिशर किया, उन्होंने असीं जेल दियां दरवाज़िਆਂ ਦੇ मगर बंद भी कराउण ਦੀ कोशिश करांगे जिन्नी साडा जोर लगा। खोसा साहब सब तो पहलां तुसीं सरकारां दी गल कीती, किहड़ी सरकारां ने? देखो जी अकाली सरकार भी ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਣੀ सरकी इतिहास बाबत सरसा साहब कदों लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार आ गई, वो भी उतों कठपुतली बन के रह गई, लोगों की कोई काम नहीं सिरे लगा। अज भगवंत मान जी आए ने, कल उन्होंने सौं चक समागम आ, असीं देखांगे की करते हैं। अदरवाइज वो जे काम करनगे ते छलांगा दा वख लै लैणगे, जे वो भी दूजिਆਂ को कठपुतली बनणगे ते लोकां ने जिवें उन्हां नूं दित्ता फतवा ते उवें अगले साल उन्हां नूं फतवा दे देणगे। सर किताबां दे विच छेड़छाड़ की गई है, की मनसूबे हो सकते? देखो जिहड़ा इतिहास नूं तोड़िया मरोड़िया गया, साडी जिहड़ी आउण वाली पीढ़ी आ वो तो मुनकर किया गया। क्योंकि जिहड़ी साडी अज दी डेमोक्रेसी आ, लोक राज आ, साडी और आउण सिविलाइजेशन आ, साडी पुरानी सभ्यता, जे साडे इतिहास का पता ही नहीं साडे बच्चों नूं ते ओह की कदम पट्टणगे, साडा इतिहास उत्थे खत्म हो जाऊगा। जे किताबां दे विच इहने तोड़ मरोड़ कीती, असीं इह किसे गल ते हरगिच नहीं होण दिआंगे। सानूं जिन्नी मर्जी वड्डी कुर्बानी करनी पवे। आ जिहड़ा 7-3 तो इतिहास 7-2 तो चलदा साडा मोर्चा, सानू भावें दी इत्थे जिन्ना चਿਰ मर्जी मोर्चा चलाउणा पै जाए, सानू कोई परवाह नहीं, ना बच्चों की ना सानू आपदे एजेंट्स दी। असीं ये हक लैके रहांगे। लंबा समा दिल्ली भी धरना लाएगा, इत्थे भी 1 महीने के उपर हो गया। लगता सरकार के कन्ना जू सरकेगी, हालांकि हजे चलो सरकार नवीं बनने वाली है। बिल्कुल सरको जी, गल इहदे विच इह हैगी आ जी, क्योंकि असीं जिहड़ा भी धरना लाउने आ बड़ा सोच समझ के बड़े ध्यान नाल परख के लाउने आ। गल दूजी ये आ जिहड़ा सिੱਖਿਆ बोर्ड आ, सिੱਖਿਆ अगर साडे इतिहास नाल छेड़छाड़ की जाती है, साडे बच्चों नूं सही नहीं पढ़ाया जाता, तो सानूं ये सिੱਖਿਆ बोर्ड की लोड़ नहीं, तो असीं इहनूं ताले भी ला सकते हैं, चार चफेरे तो बंद कर सकते हैं। पर कई ऐसे रीजन आ साडे ते एकदम इल्जाम भी लग जाते। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं। ਅਸੀਂ कहना साढ़े किते बच्चों ते कोई पढ़ाई ते कोई पेपर ते इत्थों पेपर इशू होंदे आ भी कोई भी प्रॉब्लम साढ़े ते ना आवे, सानू चाहे संघर्ष लंबा करना पवे। और दूजी जिहड़ी तुसीं गल करी आ थोड़े दिनों तुहानूं रिजल्ट दसांगे। जिहड़ियां पुराणियां सरकारां जिवें खोसा साहब ने दस्सिया, सानू किसी सरकार का कोई डर नहीं। जिहड़ी नवीं सरकार आई आ ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ सौं चक समागम हैगा वा,
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5-4 ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ RSS ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS BJP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਲੱਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਹ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਲੈਣੀ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਰੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਕੋਸ਼ ਬੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏ। ਸਰ, SKM ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, SKM ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ SKM ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਊਠ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨੀ ਲਾਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚੀ ਆ, ਬਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ SKM ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 5 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ SKM ਦੀਆਂ, MSP ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। MSP ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖਣੀ ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਫਾੜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਵੀ।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ SKM ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵੱਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਲੈਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤੰਜ ਕਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੂ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਜੋਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਤ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵੱਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਪੱਟਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ 7-3 ਤੋਂ 7-2 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਸਰਕੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5-4 ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ RSS ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS BJP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਲੈਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਹ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਲੈਣੀ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਰੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਕੋਸ਼ ਬੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਸਰ, SKM ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, SKM ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ SKM ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਊਠ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨੀ ਲਾਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚੀ ਆ, ਬਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ SKM ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 5 ਹੋਈਆਂ ਜੀ SKM ਦੀਆਂ, MSP ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। MSP ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖਣੀ ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਫਾੜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਵੀ।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ SKM ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵੱਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤੰਜ ਕਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੂ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਜੋਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਤ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵੱਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਪੱਟਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ 7-2 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਸਰਕੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5-4 ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ RSS ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS BJP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਲੱਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਹ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਲੈਣੀ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਰੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਕੋਸ਼ ਬੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਰ, SKM ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, SKM ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ SKM ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਊਠ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨੀ ਲਾਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਬਚੀ ਆ, ਬਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ SKM ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 5 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ SKM ਦੀਆਂ, MSP ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। MSP ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖਣੀ ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਫਾੜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਵੀ।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ SKM ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵੱਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਲੈਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤੰਜ ਕਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੂ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਜੋਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਤ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵੱਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਪੱਟਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ 7-3 ਤੋਂ 7-2 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਸਰਕੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5-4 ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ RSS ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS BJP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਲੱਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਹ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਲੈਣੀ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਰੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਕੋਸ਼ ਬੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏ। ਸਰ, SKM ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, SKM ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ SKM ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਊਠ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨੀ ਲਾਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚੀ ਆ, ਬਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ SKM ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 5 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ SKM ਦੀਆਂ। MSP ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖਣੀ ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਫਾੜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ SKM ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵੱਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤੰਜ ਕਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੂ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਜੋਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਤ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵੱਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਪੱਟਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ 7-2 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਸਰਕੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਰੀਜਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ
ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5-4 ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ RSS ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS BJP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਲੈਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਹ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਲੈਣੀ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਰੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਕੋ ਛੁਪੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਰ SKM ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, SKM ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ SKM ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਊਠ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨੀ ਲਾਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚੀ ਆ, ਬਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ SKM ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ 5 ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖਣੀ ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਫਾੜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਸਕੇਐਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसीं भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट। खबर दी निरपक्ष आवाज़ विजिट करो www.nirpakhpost.com।